बैसाख के महीने ना 3 शख्सियतां खास करके प्रभावित होंदियां ने। ते उहदे विच पहली है जिमीदार, क्योंकि वैसे चलो अज ते जो बेमौसमी जिहड़ी है वो मीह पैन करके बहुत करोड़ों का नुकसान फसलों का हो चुका है। पर दूजा पक्ष जे वेखीए तो कणकां ये विसाखी के नेड़े तेड़े पकदियां ने, ते जिमीदार खुश हुंदा है कि 6 महीने मेहनत कीती हुंदी है, फसल पक के घर आउणी है ते चोखे दाने ते कोई रकम जिहड़ी वट के घरे लियावांगे। दूजा जेडे बेचारे दिहाड़ीदार हुंदे ना वो खुश हुंदे आ, क्योंकि उन्हां दा चंगा ये मेहनत दा सीजन आउंदा, ना बहुती गर्मी ना सियाल, तो रज के मेहनतां करदे आ। फिर बेनती अज मशीनी युग है, बहुत फर्क पै गया, पर ये 3 बहुत प्रभावित हुंदे ने ते अज भी किते ना किते सिस्टम चलदा है। तीजा कौन है? तीजा शाहूकार है, क्योंकि शाहूकार कोलों जिमीदार बेचारे ने दिहाड़ीदार ने उधार लै लै के समान वरतिया हुंदा, ते हुंदा कि फसल आऊगी भाई तैनूं मोड़ देंगे, ते उन्हों भी हुंदा लो विसाखी आ रही है हुण मेरे वही खाते भी खुलणगे ते धन जिहड़ा मेरा बकाया वो वापस आऊ। ये 3 शख्सियतां बहुत प्रभावित मन्नियां गईयां विद्वानां वल्लों, पर यह खुशी बाहर दी आ, ये खुशी जरूर मिलती आ, रुत सुहावनी आ, फिर बेनती ना गर्मी ना सर्दी, काम काज वधिया चल पैंदे आ। सतगुरु जी कहंदे पुंगर दी बहार है पतझड़ जा चुकी आ, पर जे इहदे विच अंतरीवी भाव वेखीए ते रब तो विछोड़े करके रब तो वांझे रिहां करके बाहर दी खुशी तां मनुख नूं मिलदी आ, पर अंदर दी खुशी तो वांझा रह जांदा मनुख। जिस करके गुरु साहब ने ना साध संगत इस महीने च फिर सानू दसिया साडे हालात की बन जाते हैं। वेखो अज दा जो वैसे मुख वाक ना दा इक्को ही प्रकरण रहना, तां करके तुसी अर्थ पहला सारे मुख वाक दे चंगी तरह सुनो, फिर आपां कुछ समा विचारदे हां। महाराज कहंदे वैसाख धीरन, धीरन कहंदे धीरज नूं, क्यों दा भाव किस तरह वाढी आ। इत्थे वाढी दे अर्थ वाढी भी कीता, कणकां दी वाढी पै जांदी, पर अर्थ ये नहीं, इहदे अर्थ ने वाढिया दा भाव जिहड़ियां गुरु साहब तो वांझियां रह गईयां, कदे गुरु साहब नूं अपने हिरदे च वसाया ना। महाराज कहंदे फिर वो किवें धीरज फड़न, गल्ली बात ही नहीं ना, क्योंकि महाराज सच्चे पिता कहंदे जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई सतगुर का दिलासा। गुरु ने दिलासा देना सी ते धीरज जिहड़ा सी वो मन आत्मा ने फड़ना सी, पर गुरु जी कह रहे ने अज कि वो किवें धीरज फड़न जिहड़ियां वाढियां भावे वांझियां रह गईयां, गुरु नूं चेते नहीं करदियां। फिर अगे है जिन्ना प्रेम विशोह, विशोह का भाव भी विछोड़ है, ते आरंभ च असीं विछोड़े ते 3-4 दिन ला के बहुत कथा की, इस करके स्तुक ते ज़्यादा असीं रुकना नहीं। महाराज कहंदे प्रेम का विछोड़ है वाहिगुरू जी वल्लों, परमात्मा वल्लों वांझियां ने, ते महाराज सच्चे पिता कहंदे हुण तुसीं दसो उन्हां दे हालात की ने। फिर अगे दसिया जी वो किवें जीव इस्त्रियां दुनिया च अपने स्वासां नूं भोगदियां, हर साजन पुरख विसार कै वाहिगुरू रूपी सज्जन भुल गया। महाराज कहंदे लगी माया धोह, ते बस जिहड़ा मन है वो संसारी भोगां दे विच ही गलतान रहिंदा, दुनिया दे धन नूं इकट्ठा करन दी अंदर लालसा रखदा, जिन्ने भी त्रिशालू काम ने मन वो करदा पिया, ते वाहिगुरू भुल गया इस मन नूं। सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने पुत्र कलत्तर ना संग धना हर अविनाशी ओह, जिहदे पिछे मनुख अपनी सारी उम्र गवा दिंदा ना, धीआं पुत्रां पिछे धंधियां पिछे धन पिछे, गुरु साहब कहंदे किते 2 मिनट लम्मा जा साह लैके ना एक खिण दे लई सोच के वेखी कि ना जो तेरा अपना कौन है कोई अपना तेरा, ते हर अविनाशी ओ, पर दूजे पासे ओ अविनाशी परमात्मा जिन्हें कदे विनाश नहीं होना, उन्होंने महाराज कहंदे तू भुलाई बैठा, पलच पलच सगली मुई। हुण एक बंदे दी कहानी नहीं, एक देश की कहानी नहीं, एक कौम की कहानी नहीं, गुरु साहब कहंदे सारे संसार दे हालात ये बन गए, की देसी की परदेसी की काला की गोरा की सांवले रंग दे, झूठे धंधा मोह, झूठे धंधा दा मोह इन्ना ज़्यादा पै गया जी। गुरु साहब कहंदे आ बस झूठे धंधे दे मोह दे विच सारी दुनिया पलच पलच के खुआर हो गई, ते मोही दा भाव आत्मक मोते मर गई आ।
ਅੱਗੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਲਈਐ ਖੋਹੇ। ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਭ ਖੋਏ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਕ ਬੋਲਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰਗ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਚ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਹਿ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਵਾਚਨ ਵਾਲਾ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਕ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਦਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਚੂਗਾ, ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੀਤ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਖੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਵਾਜਾ ਵੱਜਦਾ। ਦਈਓ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਵਿਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਵਿਗੁਚਨਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆ ਮਨੁੱਖ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਈਓ ਤੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਗੁਚਨਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਖੁਆਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲੱਗੇ। ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੌੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਢੱਠ ਗਏ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਹ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੱਲੇ ਖੁਆਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਧੀਰਜ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਬਖਸ਼ੋ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ। ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟੇ ਦਾ ਪਾਵੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੰਤ, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੈ ਕਛੁਕ ਪੜੀਐ ਗਿਆਨ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਵੈੜਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਾਨੇ ਗੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਹਰ ਸਾਧਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ ਹਰ ਅਬਨਾਸੀ ਉਹ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂੰਹ ਝੂਠੈ ਧੰਦਾ ਮੋਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੈ ਖੋਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਲਿਪਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਖੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਐ, ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਇਆ 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 ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਇਆ ਸ਼ੈ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਛਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬੱਧ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਆਏ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ। ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬੱਧ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਛਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਕੀਰਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਗੰਦਨ ਵੈਣ ਵੱਜੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾਣੋ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਸਭ ਹਉਮੈ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਧੁੱਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੋਲੂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਕਰ ਦਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਤਨਾ ਹਰ ਅਬਨਾਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਕਿ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਰਤ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁਆਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਵਾਰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਧੱਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਿਓ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਤਨੀ ਉਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਖਲੋਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁਲਾਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਭੁਲਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਭੁਲਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਉਦਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਧੰਦੇ ਉਦਨ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿੱਦਣ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਚੇਤੇ ਆ, ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਚੇਤੇ ਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਵਿੱਚੇ ਗੱਦ ਪਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਹਰ ਛੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਆ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਭ ਬੂਆ ਭੇੜ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਭੇੜਨਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰੁੱਖ ਬਦਲੇ, ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। ਦੇਖੋ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਸਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸੂਟ ਪਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਇਹ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਥਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧੂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਟ ਪ੍ਰੈਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਿਆ ਕੌਣ ਸੋਧੇ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਖੁਦ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੈ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲੱਤਰ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਾਹੀ, ਤਿੱਥੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਕਲ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੋ ਸਭ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੁੜੇ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਥ ਨਿਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗਾ ਉਦਨ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਊਗੀ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾ ਕੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ ਇੱਕ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਰੀਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦੇ ਕੱਜਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਆਈ ਹੋਈ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਸੁਰਤ ਕਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ? ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਕਿਉਂ? ਮਨ ਜਾਗ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਜਾਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਓਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵਿਰਾਗ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੂਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਭੇਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹੂਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰੂਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕਥਾ ਸੁਣੂਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ, ਨਾ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਣਾ, ਕਦੇ ਘੜੀ ਵੇਖੂਗਾ ਕਦੇ ਦੇਗ ਵੱਲ ਵੇਖੂਗਾ ਕਿ ਬਸ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟਲੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜੀਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਆਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਐਵੇਂ ਜੱਕੋ ਤੱਕੇ ਲਊਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੋ ਸਭੋ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਹਿਤ ਸੋ ਬਾਂਧਿਓ ਚੀਤ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋ, ਇਹ ਅਚਰਜ ਹੈ ਰੀਤ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸੰਗੀ ਨਹਿ ਕੋ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਅਚਰਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਤ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਅਵੈੜਾ ਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ।
ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਪੜ ਲੁਹਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਧਰਮੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਣਖ ਸੱਚ ਗੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਘਰ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਸ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸਭ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਕਾ ਲਾ ਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਛੱਡੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਆਗੇ ਤੇਰੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰਲਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਮੌਤ ਦਾ ਗਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਇਓ ਜਿਹਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਸਤਾਏ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਇਓ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੂਰਖ ਅਜਹੂ ਨੈ ਸਮਝਤ, ਸਿੱਖ ਦੈ ਹਾਰਿਓ ਨੀਤ। ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆਂ, ਕਰਦੇ ਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਰੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਾਮ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਲੋਭ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਪੁਣੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਪਰੈ, ਜੋ ਗਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਵੇਰੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵਟਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਸ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਜਪੀ ਚਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੱਤ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਰੋਟੀ 'ਚ ਤੱਤ ਨੇ, ਬਸ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈ, ਉਹ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਈ ਚਲੋ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਅਰਥ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖਾਦੀ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੜੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਸੁੱਕੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਚੱਲੋ ਕਿ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਈਏ, ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਦਾਰ ਹੋਵਣ ਤੇ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਆਬਾ ਮੰਡਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਵਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਉੱਚੇ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਡਿੱਗਦਾ ਮਨ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਾਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿੰਨ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਹ ਰਸ ਦੇਤਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਆਪ ਡਿੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਆਪ ਗਵਾਚਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ
कबीर साहब कहते मैनू बन के हाथी अगे सुटिया गया, मैं नहीं डरिया। मैनू गंगा च रोड़िया गया, मैं नहीं डरिया। बलदी चिखा च सुटिया गया, मैं नहीं डरिया। रब दा टुटा जदन मेरे सामने गली च आया, मैं डर गया किते मैनू रब नाल ना तोड़ दवे। इन्नी माड़ी है साध संगत ते संगत। बाबा जी कहते जो प्रभ कीए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही है, भाई उन्हां तो डर के ही रहा करो। सो ये माया दा की मत सच्चे पिता कृपा करदे आ। असी गुरु जी देखो इन्नी साडी मत नहीं, पर तुसी सानू इस जोग बनाओ कि आपां ये सारे दुनिया दे ऐशो इशरत नूं भोगदे आ, संसारी सुखां च रहिंदे आ, शरीरक संबंधियां च रहिंदे आ। महाराज जी साडा भी किते आपा बाणी च भेज जे, आपां भी किते बाणी दे रसीए बनी। देखो जिन्ने तुसी सुन रहे हो बड़ी कृपा है। अमृतधारी अमृत वेला सामदे रूटीन च नितनेम बीबियां ते घरां च सुखमनी साहब करदियां 2-2 3-3 घंटे बह के, बहुत कृपा है। ये कृपा इदां ही बनी रहे। जेडे नहीं जपदे संगत जी वो साडे वर्गियां लई है कि किते 2 मिनट जपण दी जाच गुरु दे दे, सानू टुटियां नू राह धर्म दे पा दे। इत्थों ही कल नूं 1-2 होर शब्द इहदे लैके ते थोड़ा विस्तार च फिर अगे माज कृपा करन जी। भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।